सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंदरप्रीत कौर पन्नू। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला झात मारदे हां अज दीआं चोणवीआं खबरां दे उपर। कैनेडा दे विच वैक्सीन बारे चेतावनी, एलर्जी वालियां दे लई वार्निंग। बर्मिंघम दे विच होया वड्डा प्रोटेस्ट, 10,000 लोग होए इस दे विच शामिल। कैनेडा वासियों नूं मिलेगा एक होर कोविड-19 टीका, मॉडर्ना टीके नूं भी मिल सकती है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ते पढ़ के ट्रंप कहा मेरा होया अपमान। कैनेडा दे विच कोविड-19 अपडेट, दसांगे कित्थों आए किन्ने कोरोना वायरस के मामले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं कोविड-19 टीके दे नाल जुड़ी हुई खबर की। कैनेडा अंदर हाल ही दे विच कोविड-19 वैक्सीन नूं मंजूरी दित्ती गई। हर किसी के मन अंदर उम्मीद जागी है कि जल्द तो जल्द जदों इस टीके की शुरुआत होएगी, टीका लगना शुरू होएगा तो जिंदगी जल्द ही आम वांग परत आवेगी। पर इसनूं लैके हैल्थ कैनेडा वालों एक चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी जुड़ी हुई है उन्हां लोकां दे नाल जो पहला किसी एलर्जी तो पीड़ित ने। जी हाँ, ये गल कही गई है हैल्थ कैनेडा वालों कि जिन्हां नूं भी किसी तरह की एलर्जी है उन्हां नूं पहला डॉक्टर दे नाल सलाह करनी जरूरी है कि उन्हां नूं ये वैक्सीन लेना चाहिए है या नहीं। जेकर डॉक्टर इसकी इजाजत दिंदा है तां ही वो कोविड-19 वैक्सीन लगवाउण। दरअसल ये फैसला इस करके किया गया या फिर कहिए चेतावनी इस करके जारी की गई क्योंकि ब्रिटेन दे विच जदों टीकाकरण का प्रोसैस शुरू होया उस विच 2 जाणियां दे अंदर रिएक्शन देखण नूं मिले। उस तो बाद जांच की गई तो पता लग गया कि एक किसी एलर्जी तो पीड़ित सी ते उस तो बाद ही एक गल कही गई, एक चेतावनी जारी की गई कि जिन्हां नूं किसी भी तरह की एलर्जी है वो परहेज करन या फिर डॉक्टर दे नाल संपर्क करन। हाल ही विच कैनेडा च कोविड-19 वैक्सीन नूं मंजूरी मिली जिस दे नाल कोविड नूं हरा के आम जिंदगी वल परतण दी उम्मीद जागी है। पर नाल ही हैल्थ कैनेडा ने एक वार्निंग भी दे दिती है। ये वार्निंग उन्हां दे लई है जिन्हां नूं किसी तरह की एलर्जी है। जी हाँ, हैल्थ कैनेडा ने उन्हां लोकां नूं वैक्सीन लगवाउण दे लई सावधान कीता है जो किसी एलर्जी तो पीड़ित हन। सोमवार नूं कैनेडा दे विच वैक्सीन आ रहे हैं जिस तो बाद वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। दस दिए कि ब्रिटेन दे विच पहला ही वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई जिस दौरान 2 जाणियां विच टीका लगाउण तो बाद रिएक्शन देखण नूं मिलिया। उस तो बाद इसकी पड़ताल की गई, फिर पता चलिया कि इन्हां दोनों की एलर्जी हिस्टरी है। इस सब नूं ध्यान विच रखदिआं हैल्थ कैनेडा ने एक गल कही। उन्हां कहा कि जो एलर्जी वाले किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन लगवाउणी है तो वो डॉक्टर दे नाल इस तो पहला गल करे, उन्हां दे नाल सलाह करन तो बाद ही टीका लगवाया जावे। दस दिए कि कैनेडा दे विच फाइजर टीके नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। नाल ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिर तक मॉडर्ना टीके नूं भी मंजूरी दे दित्ती जाएगी। इस वैक्सीनेशन नूं लैके प्रोविंसेस वालों पहला ही अपने प्लान तैयार कर ले गए सी अते समय-समय दे उपर वो अपने प्लान दसदे हुए नजर आ रहे हैं। हुण यही इंतजार किया जा रहा है कि कदों वड्डी गिणती दे विच वड्डी पॉपुलेशन दे विच एक कोविड-19 टीका लगाया जाएगा अते फिर तो लोग अपनी आम जिंदगी जी सकणगे। कैनेडा विच कोविड-19 वैक्सीन नूं मंजूरी मिल गई है पर फिर भी जो हुण रोजाना केस सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं क्योंकि अजे भी पाबंदियां जो प्रोविंसेस दे विच मुड़ तो कीतियां गईयां वो बरकरार ने। ओंटारियो के कुछ रीजनस की कुछ खेतरां की गल करिए उत्थे भी 28 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच भी मास्क पाउणा नवंबर महीने तो लाजमी कर दिता गया। एक कदम इस करके चुके जा रहे हैं ताकि लोग अपना इस कोरोना वायरस तो बचाव कर सकन। प्रधानमंत्री अक्सर ही ये गल कहते हुए नजर आते हैं जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस विचों संबोधित करते हैं कि जदों तक ये वैक्सीन तुहानूं नहीं मिल जाता उदों तक तुहानूं अपना बचाव आप ही करना पएगा, जानी कि जो रूल्स ने जो गाइडलाइंस ने उन्होंने फॉलो करना होएगा। इस खबर दे विच जानकारी तुहाडे नाल साझी करांगे कि कैनेडा के किस हिस्से तो किन्ने कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट होए हैं। ओंटारियो दे विच कोविड केसेस 1873 अते ओटवा दे विच 48 सामने आए हैं। ओटवा पब्लिक हैल्थ ने जानकारी दी है कि नवे केसेस के सामने आने के नाल ओटवा दे विच कुल गिणती 8,987 हो गई है अते मौतां दी गिणती 384 है। ओटवा च 26 लोग अस्पताल दे विच ने जिन्हां विचों 3 इंटेंसिव केयर अधीन हैं अते ओटवा दे विच 367 एक्टिव केस ने। ओंटारियो दे विच हुण तक कुल 3,933 मौतां हो चुकियां ने। टोरंटो दे विच 522 अते पील रीजन दे विच 436 कोविड केस पाए गए हैं। ओंटारियो दे विच हुण तक 65,300 टेस्ट किए गए। इत्थे हुण तक 1,61,921 कुल मामले सामने आ चुके हैं अते 7,475 मौतां भी हो चुकियां हैं। अस्पताल दे विच मरीजां दी गिणती 860 है। इन्हां विचों 129 लोग ICU दे विच ने।
क्यूबैक ਦੇ ਵਿੱਚ 1898 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 1,61,921 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 16,175 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। क्यूबैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 483 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 5,630 ਨੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,637 ਹੈ। 299 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,585 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,53,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 13,337 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3,67,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਭੜਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕਲੈਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਲੀ ਦਾ ਭਰੂਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੀਟਸ ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਬਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਰੂਣ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਨਾ ਗਿਬਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀਨਾ ਗਿਬਸਨ ਦਾ ਜਨਮ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨਾ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਏਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀ ਨੇ ਏਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰੂਣ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਟਰਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਪ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸ਼ਾਟਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2,49,000 ਡੋਜ਼ਸ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਾਸਕ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। UNC ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਸਕ 79% ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਨਾਈਲਨ ਦੇ 2 ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਸਕ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 38.5% ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿਟਨੈਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 4:08 ਤੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ PR ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਨਾਮਾ ਦੀ PR ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪਨਾਮਾ ID ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ PR ਕਾਰਡ ਹੈ।
ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਅਤੇ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਊਜਨ ਵੈਂਚਰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ 2 ਵਿਲਾਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ। 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2 ਬੋਟਸ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਮਦਾਨ ਅਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਚਿਨਮਇਆ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਮਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ PR ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪਨਾਮਾ ID ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਯੂਨੀਫੋਰ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਫੋਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਫੋਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸਕਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੈਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਐਲਰਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, 10,000 ਲੋਕ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ, ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਟਰੰਪ, ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।